اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا معالك الأدهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا وتابعين لهم بصدق ما هدى هاد مودة أن يجل أشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذبرانا فذلت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل رب الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا واقصد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وارضوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستثمرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عمدا وكن يقظانا صلى الله عليه. واعبد إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيام مصانا صلى الله عليه. لم تفترق لي شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه. طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوكيد رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. هذا وقد نصر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا. حتى أنادى رفع وصل تؤطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يؤتيك فترضى جل من موت تقاصر عن عطاه هانا. بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز العدية. خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز العدية.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسؤول عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه تجدل عجز بذلك شانا صلى الله عليه. فاحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أبصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاء فلله ما للعين من مشهد اجتلاه يعز على أهل الحجاب جتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض فيه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي واجري صدى القلب الكثير صداؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي واجري صدى القلب الكثير صداؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي يا رسول الله واجري صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله محبة الصباح وما أطرب الحبيب فطاب حداؤه والنور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحجر ذل المرسلين لواؤه والحمد لله رب العالمين. صل على محمد. Sebelum acara pengausan, pulau tadi dengan hormat sambutan penghormatan perwakilan takmir Mushola Hidayatul Rahman tidak musoleh akan sampai ke mriki. Amin. Perwakilan kita takmir kalau semanggakan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tasik semangat ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus dumateng khatibul majlis Maulid wa Ta'lim Miftahul Jannah panjenenganipun Al Ustaz Muhammad Jamaluddin Berjika Habib Syarif, mudah-mudahan beliau panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sehat walafiat dan bisa membimbing kita menuju akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini hadir pula panjenengan Al Ustaz Khairul dan juga dumateng sedaya sesepuh ingkang kawula taati. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini selalu mendapatkan akan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salam serta salam tidak lupa selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita kesemuanya kelak di yaumil qiyamah selalu mendapatkan naudhrah, pandangan rahmat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kesemua termasuk umat yang mendapatkan bagian dari syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf, kami mewakili daripada segenap jajaran takmir Mushola Hidayatul Rahman. Yang pertama, matur suwun sangat atas kerawan panjenengan semua bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang agung dengan kita berniat mengagungkan akan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kami mewakili daripada segenap jajaran takmir Mushola Hidayatul Rahman menyampaikan beribu-ribu maaf karena seharusnya majelis Miftahul Jannah ini bertempat di Mushola Hidayatul Rahman, karena ada suatu hal di sebelah utaranya Mushola Hidayatul Rahman ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara pada malam hari ini dialihkan ke tempat ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami berterima kasih kepada segenap tetangga-tetangga yang mulai dari pagi tadi sibuk membantu untuk kesuksesan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan tenaga, pikiran, dan apapun yang panjenengan sumbangkan dengan niat untuk mengagungkan Rasulullah SAW dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadir tempat ini hanya dengan satu niat tujuan, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan akan maulidku, kata Rasulullah, aku akan syafaati dia kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir tempat ini kesemuanya, hadirin wal hadirat semuanya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf, beribu-ribu maaf, dan terima kasih atas kerawan panjenengan semua dan kepada segenap yang membantu untuk suksesnya acara pada malam hari ini.
kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kawula hormati dan kula mulyakaken dumateng Abdurrahman Syarif bin Salim Al-Hasani, semoga beliau senantiasa sehat walafiat, dan juga kepada orang tua kaulo, guru kaulo, paman kulo Ustaz Muhammad Khairul Anam, semoga beliau paringan sehat walafiat, dan juga para sesepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, dan juga pada jajaran ketua takmir musolah dan para jamaah hadirin hadirat ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat pandangan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita taufik inayah hingga dengannya kita masih diizinkan bersolawat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah nikmat yang besar yang dimana diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan ini senantiasa ditambahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Cik ngopi tadi. Cik ngopi dah. Wis mari ngopi nih. Uteneng. Insyaallah Habib Syarif tadi meminta maaf kedua kalinya. Kemarin juga meminta maaf, sekarang juga meminta maaf. Karena kemarin juga ditinggal, sekarang ditinggal. Karena mendadak juga tadi. Mugi-mugi beliau senantiasa diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam hari ini juga kedatangan di paman kulo, di ustadz kulo, di orang tua kulo, yaitu Ustadz Muhammad Khairul Anam. Katanya di dalam istilah ila jalma batala tayamum. Kalau air itu ada, tayamum ini nggak sah. Kalau sudah ada guru, berarti ceramah kulo boten kaku. Angoten lah. Lah mosok berarti ceramah dan ngajeni guru kan mboten eco. Terus kula niki namung sambutan dan kula mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala niku bales kesayang ingkang lebih dhateng panjenengan sedanten khususipun dumateng warga RT 4 RW RT 2 RT 3 Paruan, dan juga kepada takmir musola Hidayatul Rahman, dan juga para tiang-tiang kampung bikin mugi-mugi senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa rezeki, baik dimudahkan segala urusannya kan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingkang usung-usung sampun mulai usung-usung sistem menghias niki. Hakikatnya menghias dan juga tenaga yang kita keluarkan, dana yang kita keluarkan itu untuk memeriahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain kok. Kalau semua untuk Nabi, insya Allah dibalas oleh Allah SWT. Pun niku janjinya Allah SWT. Insya Allah akan dilanjutkan pembacaan kitab atau pengawasan yang insya Allah akan di muhadharahkan atau yang diajarkan oleh Ustaz Muhammad Khairul Anam. Monggo disemak, monggo dicatat, karena di tengah-tengah nanti safari maulid ada apa nih? Ada pertanyaan yang dimana kuisnya itu akan ada hadiah, dicatat.
kepada beliau kula semakaaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anara jami'al wujud bi maulidi sayyidil anam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min adabi nari jahannam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusran wa likulli da'in dawa'an wa likulli hammin farajan wa likulli saqamin shifaan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, jemaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini bersama-sama memuji mengagungkan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengagungkannya kita pun akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuliakan manusia yang termulia, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa saja yang menjadi cita-cita kita, menjadi amal-amal kita, Allah Subhanahu wa taala memberi yang lebih. Allah memberi ma fauqa sa'ana. Allah memberi melebihi apa yang kita minta. Allah yuqi ma fauqa amalna. Allah memberikan hal yang melebihi apa yang kita angan-angankan. Allah yuqi ma fauqa ma qasadna. Allah memberikan melebihi apa yang kita dambah-dambakan dengan kita memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mulia. Tujuannya agar kita ini menjadi mulia. Dan ini adalah metode yang paling cepat untuk kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di kita memiliki berapa waktu yang kita pakai untuk ibadah dalam 24 jam. Banyak mana nonton TV-nya, main game, apa ibadahnya? Banyak mana zikirnya sama nganggurnya. Banyak mana kita baca Al-Quran sama jagongan di pinggir. Nah gini kok minta apa? Kepingin orang yang menjadi orang yang mulia. Ya gak iso dibanding. Yang kita mau tampakkan ini apa? Yang kita banggakan apa? Maka dengan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mulia. Coba kita baca di kitab ini Al-Fasul Awwal Wasail Wusul ila Sama'ir Rasul fi nasab syarif sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab-nasab dari atasnya itu mulia bukan dari atasnya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab-nasab yang dari bawahnya bukan apa mulia karena nasabnya itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Syarif ini Al-Syarif Abdurrahman ini menjadi mulia bukan karena beliaunya, karena di situ dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dinisbahkan kepada hal yang mulia menjadi mulia. Coba kita merenungkan di Al-Qur'an itu kalamullah. Ketika sesuatu disandarkan kepada Al-Quran menjadi mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Diturunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling
mulia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, dan yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad menjadi hal yang mulia pula. Huwa Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah, putra dari Abdillah, dan beliau tidak dirawat oleh bapaknya. Kafaka bil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa taqdimi fil yutumi. Nabi itu ketika dinisbahkan dua hal yang tidak pantas, yaitu ummi. Apa ummi itu tidak bisa baca tulis. Tapi ketika ummi ini dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ummi ini menjadi mukjizat. Insyaallah nanti saya lanjutkan. Kita baca ini dulu. Beliau tidak dirawat sama bapaknya, meninggal bapaknya ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Bin Hashim bin Abdillah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lai bin Ghaib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ilahuna sampai ini katanya Sayyidina Adnan waladil Adnan. Ijma'ul ummah, sepakat para a'imah wa ma ba'dahu, dan ulama-ulama setelahnya, ila adama, kepada Nabi Adam, la yasiru fihi syai'un yu'taman. Pokoknya yang paling sah adalah ila adnan, setelahnya ia terjaga. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza intasaba lam yujawiz fi nasabi Ma'ad bin Adnan bin Adad. Tsumma yumsiku wa yaqulu kadaban naisabun qala ta'ala wa qurunan baina dzalika katsiran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja saya lebarkan. Saya tadi katakan kafaka bil ilmi fil ummi mukjizatan. Sifat ummi yang tidak benar ini, yang tidak baik ini ketika dinisbahkan kepada Nabi Muhammad menjadi hal yang mulia, mukjizat. Kita pun juga gitu, kita ini dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, kita menjadi makhluk yang paling mulia. Coba kita ada cerita ya. Cerita Nabi kan ummi ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian didebat akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW sama orang Bani Israel dan orang Nasor. Orang Bani Israel ini mendebat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi tidak bisa baca dan tidak tulis. Nabi turunan daripada orang Arab. Ya, Nabi ini naiknya kepada Nabi Ismail, sedangkan Bani Israel ini naiknya kepada Yakub putra daripada Ishak ini putra daripada Nabi Ibrahim. Nah, Ishak sama Nabi Ishak sama Nabi Ismail ini saudara, dan Nabi Ismail ini menurunkan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada jalur sama sekali. Kemudian kita mendebatkan Nabi Muhammad SAW tentang cerita Sayyidina Maryam, cerita Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW yang ummi ini bisa menceritakan bagaimana terjadi perebutan antara pendeta-pendeta siapa yang ingin merawat Sayyidatuna Maryam. Dan ini adalah amrul ghaib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dzalika amba'ul ghaibi nuhi ilaika wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyakfuru Maryama wa ma kunta ladaihim id yaftasimu. Nabi Muhammad menceritakan bahwa dulu ada kejadian ketika didatangi pendeta ini datangi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan agama itu keliru. Yang betul adalah bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu adalah tauhidnya ala Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang wahid. Kemudian diceritakan dulu ketika Sayyidatuna Maryam itu lahir kan rebutan siapa yang mau merawat. Kemudian ketika rebutan ini Nabi menceritakan para pendeta itu melemparkan kolam pena ke laut, nanti penanya siapa yang mengambang itu yang merawat Sayyidatuna Maryam. Ternyata yang ngambang adalah pena Nabi Zakaria. Sehingga yang merawat adalah dan saat itu terjadi perdebatan dan ini diceritakan. Maka kaget orang pendeta ini, Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis tapi tahu cerita ini. Cerita yang Allah berikan dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdimi fil ilm. Nabi tidak diasuh sama orang tuanya, tidak diasuh. Yang asuh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah tahu istimewa ini, maka ini bisa buat pegangan kita.
Kembali kepada cerita tadi kan Sayyidatina Maryam. Ya, Sayyidatina Maryam itu punya istimewa. Apa keistimewanya? Beliau itu mendapatkan ma'idatu minas sama, makanan langsung dari apa? Fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin wa ambata hasanan wa kafala Zakaria kullama dakhala Zakaria mihraba fawajada inda rizqa qala ya Maryam anni laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ketika dirawat ya Sayyidatina Maryam ini bukan nabi ya, aulia wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika mau dikasih makan sama Nabi Zakaria, buka mihrab kamarnya, di situ ada makanan. Subhanallah. Makanannya dari mana? Makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang mulia. Dan nanti dia menjadikan anak, mendapatkan anak Nabi Isa, anak yang mulia, juga punya keistimewaan sama seperti ibunya. Wa qala Isa rabbi anzil alaina ma'idatan minas sama. Nabi Isa pernah minta kepada Allah untuk diturunkan kepada umatnya ma'idatan minas, sajian dari Allah. Kalau jenengan ini kan beli di pasar, ya masak. Kalau ini langsung dari kembali ke situ. Kita tahu bahwa Sayyidatina Maryam ini adalah orang yang hebat. Beribadah di tempat, berarti tempat itu tempat juga yang hebat. Dan ini dipakai pegangan oleh siapa? Orang yang hebat. Nabi Zakaria. Apa Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat itu, di mana Nabi Sayyidatina Maryam mendapatkan keistimewaan dari Allah, Nabi Zakaria sholat di situ. Jadi pegangannya kepada siapa? Sayyidatina Maryam. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud. Nabi Zakaria ini enggak punya anak. Istrinya sudah tua mandul. Terus beliau itu menggunakan bertawasul kepada Sayyidatina Maryam di tempat yang mulia itu kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Fanadatul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Di tempat itu sholat. Jadi pegangan kepada Sayyidatuna Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa nabiyyan wa hasiran minal sholihin. Dikasih anak yang namanya Nabi Yahya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti itu masih ngeyel. Berarti kita itu pertama harus pintar. Pintar apa? Pintar bahwa ini yang tempat yang mulia. Ini sesuatu yang bisa kita pakai, bisa kita ikuti. Kemudian yang kedua, kita boleh ngeyel sama Allah Subhanahu wa taala. Ngeyel dalam berdoa. Innallaha yuhibbu al-mulahhihina fid du'a. Allah itu senang kepada hambanya yang ngeyel. Jadi jangan kalau ya Allah ada Habib Soleh bin Maulana Dawila itu kalau doa ya Allah berilah aku rezeki 1 miliar DP 20% ya Allah. Jadi mintanya ngeyel sama Allah. Kita gitu, kita minta dari dikabulkan, minta terus. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga protes lagi ngeyelnya Nabi Zakaria, ya Allah bagaimana? Aku ini punya anak, sedangkan anakku sudah tua dan istriku ini mandul. Qala kadzalika wa yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'alli ayah. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah bagaimana aku ini bisa punya anak sedangkan ini tua dan istriku mandul. Allah itu kalau mau melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat di sini ada Haji Husnul bagus. Wah ini kita di sini. Dulu kita itu dapat tibaan keliling-keliling. Ini cerita sharing aja. Saya dulu biasa aja. Ini rumahnya Cimaskur kalau tidak salah. Saya dulu sering betulkan ledek di sini. Ketika saya itu tibaan, dulu saya masih belum bisa baca kitab, cuma terjemahnya, ada terjemahnya Allahumma rzuqni ziyarat abu fi kulli sana. Ada di situ baca Allahumma ya Allah urzuqni, berikan rezeki itu ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli sana. Di setiap tahun. Itu tak renung noy. Akhirnya tak bolak-balik, tak bolak-baliknya baca. Kadang-kadang di rumah baca tibaan sendiri. Tujuannya itu, alhamdulillah mulai tahun 2010 sampai tahun kemarin kecuali corona kemarin saya bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa ngeyel sama Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngeyel mbek kanca nih, di rokokan. Akhirnya dikai korek tok sampean gak dikai.
Ngeyel yang konjol, ngeyel itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, itu ngeyelnya pertama, ngeyelnya Nabi Zakaria mengatakan bahwa kami ini tidak mungkin ya Allah mempunyai anak. Atau ya Allah kalau kita kembangkan, ya Allah saya punya hajat ini, tapi tidak mungkin kami ini punya kemampuan untuk melakukan hajat tersebut. Tapi Allah Maha Besar. Kalau Allah berkeinginan, pasti Allah akan kabulkan. Lu ngeyel pertama itu masih ada, ngeyel jilid kedua. Qala rabbi ij'alni ayat. Ya Allah, ya nek anjene sampean maringi panjenengan maringi kula nggih dudono apa? Tondo-tondo nih. Kalau kita ya Allah saya punya apa usaha ini biar lancar ya Allah. Ya kasih tanda-tandanya kalau mau lancar. Ya minimal ono order, minimal ini kan hati ya, Pak. Hati tenang. Walitat makinnah supaya hatiku tenang. Itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah, mungkin jangan paham ya bahwa kita itu boleh ngeyel dan kita itu boleh memegang sesuatu yang mulia. Kita kembalikan. Ini Nabi Zakaria seorang nabi yang mulia berpegangan kepada Sayyidatuna Maryam orang yang mulia. Nabi aja masih bertawasul, ya. Apalagi kita ini yang hadir di saat ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus lebih bertawasul. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Zakaria ini bertawasul kepada Sayyidatuna Maryam yang notabene bukan nabi, yang notabene bukan seorang rasul. Bagaimana dengan kita ketika kita berpegang dengan Nabi Muhammad SAW, afdalul anbiya wal mursalin, yang dikatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Bagaimana kalau yang kita pegang itu Nabi Muhammad SAW? Pasti jauh-jauh lebih diperhatikan sama Allah SWT. Yang satu itu sudah kita pegang. Yang kedua ini kadang-kadang kita kurang megang apa ngeyel. Kalau ngeyel itu bahasa kitabnya istiqomah. Istiqomah kan ngeyel. Ketika isik ngorong, ada cili coba, ada cili untuk bermain jalo bapak ini. Ketika ini isik ngorong ini, kan jenengan yang ngatain jalo HP nang bapak mak, ada ganti HP. Mana itu namanya kan, TV ceti ya, HP-nya. Terus sumpah bapak ya, terus kalau tunggu. Nah itu gara-gara apa? Barokatil ngeyel. Kita juga gitu, bayangkan. Kita itu biasanya kalau baca sholawat seminggu sekali Lailatul Jumat. Nah ini di bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saulan. Petang puluh dino. Itu proses pengeyelan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Dan ini dapat jaminan Nabi Muhammad SAW. Ada salah sahabat Nabi yang waktu itu beliau kena sakit, menunjukkan bahwa kalau Nabi Isa, tadi kan cerita Sayyidatina Maryam punya anak siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu punya kehebatan. Apa kehebatan Nabi Musa? Di antara wa'ubri'u akma wa aproso wa uhyal mauta. Nabi Isa itu bisa membuat orang sakit jadi sembuh, lumpuh jadi sembuh. Kemudian orang yang buta menjadi sembuh disuruh dengan apa? Oleh Nabi Isa. Itu Nabi Isa. Kalau Rasul nggak perlu. Rasul ada seorang yang buta dan kepada Rasul, ya Rasulullah, nah ini apa sakit tak kena mata. Isbir, sabarlah, fal jannatu nikmat. Surga itu nikmat. Nah ini model-model orang tadi, ya. Nabi, ya aku pingin surga tapi ya kepingin itu adalah melipat dulu itu enak ya. Tapi ya kepingin surga luru kali ya Rasul. Sama Rasul ada disuruh doa, disuruh apa wudhu. Setelah wudhu sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat disuruh tawasul dengan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ada dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan apa? Kemudian bacalah apa? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyyika nabiyyi rahmat ya Muhammadin ini tawajjahtu ila rabbi fi hajati. Jadi nanti kecepatan minta ya atau boleh di Google, tapi Google gak barokah, minta pada ustaznya aja. Yang penting itu barokah. Bayangkan ya, ini Nabi mengatakan minta pada Allah Subhanahu wa taala melalui aku. Berarti dijamin enggak? Dijamin enggak dengan Nabi Muhammad SAW? Jangan yakin oh betul ya, mantul-mantul sini paham loh. Ini kan sudah diberi Nabi, kamu lihat punya hajat nang Gusti Allah lewat aku pasti dijabahi. Perlu apa?
perlu ngeyel itu aja. Yang membuat kita itu perlu ngeyel gara-gara dosa kita. Kakak nonton TV, kakak nobar, main bar nggak, mabar, karuan sudah. Sehingga harusnya kita itu sudah sampai gara-gara bulet naik, nggak sampai diwujudkan yang mintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita bisa ngeyel kepada Nabi Muhammad SAW itu didepankan. Nah, kalau kita ngeyelnya Nabi Zakaria melalui satu Fatimah dikabulkan, apalagi ngeyel kita kepada Nabi Muhammad SAW, pasti kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, kita ini alhamdulillah nyata sekarang ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pada hakikatnya di setiap harinya kita ini berusaha didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di sholat. Di saat apa? Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan. Kalau saya ketemu Pak Alfan, mesti assalamualaikum. Tapi ketika Alfan tidak ada di sini, saya tanya sama Ustaz Jamaluddin Majaluddin, mana Alfian? Oh, lagi ada keperluan, jobnya apa? Full. Salam samanya. Salam pada dia. Bukan assalamualaikum menjadi assalamu alaihi. Lah ini assalamu alaika berarti Nabi di mana? Di hadapan kita. Cuma gara-gara dosa kita itu kebebek ya, peteng dedet gitu. Coba yang kita lihat Muhammad tadi pesan ya. Itu kalau membaca tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu itu mendapatkan jawaban langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya beliau yang mendengar, tetapi orang di sekitarnya. Jadi beliau itu banyak jadi makmum, ya. Makmumnya itu pengen dengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam ceritanya ketika tidak ada jawaban dari Nabi, assalamualaikum ya Nabi warahmatullah, tidak ada jawaban, waalaikumsalam, diulangi lagi assalamualaikum ya Nabi, sampai dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi di mana? Nabi ada di hadapan kita. Dan kita sholat itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ini menjadikan kita itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan menjadikan kita itu wasilah. Semua yang menjadi hajat-hajat kita dengan kita wasilah kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah ada dicontohkan di dalam Quran. Bahkan Nabi Zakaria jelas-jelas bertawasul kepada Sayyidatuna Maryam. Kita ketika bertawasul Nabi Muhammad SAW angkat sampai dan kitab Syiatul Aulia kalau tidak salah itu ada cerita, ada seorang kiai itu ulama bersama muridnya nyabrang sungai, kemudian katanya kepada santri-santrinya dengan sama Muhammad lewati sungai berantas kalimat apa? Kalimat jembatan kepingin lewat apa? Sekali-kali tutup nama karomai tawasul sama saya. Kemudian ada salah satu muridnya rotor pikiran modern, sehingga berkata apa saya tawasul sama kiai? Tawasul langsung kepada Rasulullah SAW atau tawasul kepada Allah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lewat. Kemudian satu bisa jalan. Ketika orang tadi langsung muridnya tadi langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kecemplung. Nah, jadi salto. Oh, pas mau coba tawasul enggak langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awakmu itu dikenal Allah. Masalahnya awakmu itu dikenal ya Rasulullah, ini akan maksiat, ini dikenal Rasul dah. Apa Rasul kenal dengan kita? Kalau kita ada sini ada syarifan enak, ada putunya Nabi Muhammad SAW. Kalau ziarah sama putunya gampang, sama budal diri, orang bakal teko. Semua juga gitu. Kalau kita mau bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, kita tawasul kepada guru kita. Karena guru kita ini punya gurunya gurunya sampai mustazah kepada sahabat gurunya Nabi Muhammad SAW. Nabi kepada malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama langsung nguber iso munggah kayak itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Intinya kita ini bisa berperangan dan kalau berdoa harusnya pegang terus. Dan saya buktinya gitu. Doa itu mestinya ya. Kalau doa itu penting di awalku, bukan hanya sekali, berulang-ulang. Tidak tambah sedikit cerita ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Burhan itu
ada apa? Ada orang itu mau musyafir, ya musyafir, kemudian mimpi kepada Syekh Abdullah, kata kamu jangan berangkat, nanti kamu kena apa? Rampok. Kemudian untuk toliku lek badhe ambek rugi milih tadi. Wah, tidak cocok ya Syekh. Kepada Syekh Abdul Qadir masih muda, 15 tahun. Saya mau berangkat pulang selamat, apa untung aja ya loh. Padahal masih muda. Kemudian berangkat, subhanallah berhasil, dan ketika pulang itu mimpi apa dirampok. Ketika mimpi dirampok, ngelilir, alhamdulillah dirampok. Pulang ya megelno ya, mudah-mudahan nomor kosong megelno. Itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jalil, kepada Syekh Abdullah. Syekh Abdullah, dulu kan saya mau pamit, saya mau musafir datang, musafir datang izin antum, sama antum nggak boleh berangkat. Tapi saya berangkat aja, ya. Berangkat aja dan pulang alhamdulillah berhasil datang masalah. Katanya Syekh tadi, iya ini berkat doa daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kamu didoakan 17 kali oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Pulang kepada Syekh, alhamdulillah. Katanya Syekh Abdullah, antum mendoakan saya 17 kali. Apa 17 kali? Saya doakan kamu 17 kali, 17 kali, 17 kali, diulang sampai berapa? 17 kali. Syekh Abdul Qadir Jilani ndongani sama Allah Subhanahu wa taala moco jenengan ndonga pisan Rabbana atina fid dunya hasanah suci atau kok di oleh ya Rabbana atina fid dunya diwaca ping 1000, ping 10.000, ping 100.000. Wah iki ngeyel tenan iki. Nek cintu udah proposal balik kayak proposal kepingin oleh Allah sedangkan jatuh terus aja kayak dalam jiswila atau bantu sakit yang boleh disini satu lima titik ini suki-suki ya dapat internet coba aja butuh selawi oleh metode juta coy masih suci ke tangan dalam gitu lah ya dan jamaah yang dibilang kalau nunggu kakek cerita yang ini apa ceritanya? Ada amalan daripada guru kita ketika kita sedekah itu biar kita tuh aman. Yaitu doanya Allahumma inni ishtaraitu salamati wa salati wa salamata man ma'i wa salamata man ma'i. Ketika kita mau bersedekah, nanti dipraktek loh nih Mas Adi barang ini. Jangan barangnya dengan lagi butuh duit, kasih 1 juta. Berarti kita zaman 1 juta Pak pun kayak 1 juta nih ya. Tapi udah dikeroyok ngurus sama gigi 1 10 1 juta, aku naik 1 juta ya. Suci banding 10. Ya, doa itu pakai itu. Dan ini saya pakai yaitu ya Allah saya beli keselamatanku. Allahumma inni ishtaraitu salamati, keselamatanku fi dunya wal akhirah. Wa salamata ma ma'i, dan keselamatan apa yang aku miliki dari harta kita dan semuanya kita. Wasalamata man ma'i, dan keselamatan daripada anggota keluargaku, dari murid-muridku, dari teman-temanku, bihanda dengan sedekah. Ini yang sedekah ini hakikatnya rezekinya dari siapa? Minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak bahasa Arab bahasa Indonesia. Ya Allah, aku sedekah lagi ya, itu kamera dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar saya selamat dunia akhirat, biar harta benda saya itu selamat, dan biar keluarga saya juga selamat. Dan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada sahabat itu kulino baca gitu, kulino bersobarko, terus diberitahu dia itu tidak keluar dari mana, dari masjidnya itu balik gitu. Kemudian kalau dibakar, omamu kobong, enggak mau kobong omamu kobong, ini hadis rapat sekarang. Kemudian selesai itikaf di waktu isyraq ya Tuhan, habis itu dia pulang. Ini sahabat lihat oma limo papat kobong, omai gak kobong. Katakan saya tidak mungkin rumah saya kobong ini karena sudah dapat jaminan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ya syarahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat dan dijadikan kita ini pasukan ngeyel dunyo. Amin. Juga harus ngeyel memang. Dan juga kalau mau meminta persetujuan, niki golongan yang ngeyel 40 hari sholawat datang kanjeng Nabi. Kita melakukan sunnah Nabi di setiap harinya. One day one sunnah. Roh artinya apa? One day one sunnah. Ini 1 hari 1 sunnah. Karena kelahiran Nabi Muhammad kita amalkan sunnah.
Temanya malam hari ini satu hari satu sunnah. Panjenengan nantun iki lah masuk ke rumah masing-masing. Sunnah Nabi Muhammad itu kalau masuk rumah pakai kaki kanan. Maos assalamualaikum. Masuk assalamualaikum kali kaki kanan. Kemudian ditambah amalan seperti amalan para salafun sholeh. Kalau kepingin rezekinya lancar, yang di dalam rumah pribadinya maos kul huwallahu ahad kali ayat kursi. Satu hari satu sunnah, yaitu apa? Masuk rumah pakai kaki kanan dan assalamualaikum. Pun mohon dan insyaallah besok akan dilanjut di Musola Al-Ikhlas, Jalan Kolonel Sugiono Gang 3C, Pemancingan bawah. Oh 3B. Jalan Kolonel Sugiono Gang 3B ten Pemancingan ngandap bawah. Ustaz Asnawi ini. Kalau ditinggali dugi lepen kados kampung migrasi. Tumpu-tumpuan nih ten musola Pemancingan. Insyaallah mantu maghrib mungkin-mungkin sedanten saged rawuh sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashhadu li nadiman usafu tuhil quluba tuhijul asjana. Allahumma inna alayhi fama yusiru qawlu minna yakunu thanana. Lakin huban fi sarairi qad alima li safati rabbina wa hadana. Wa idh tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana. للواحد هذه الأدي إلينا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصوفي زين الوجود به لو حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بلنا جب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثابت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في باجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولنا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بك العرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة. Nanti suratul Farah suratul Fatihah tentang apa ya man saniki sakit nih apa ya man dan juga Bapak Robi dan juga para jamaah-jamaah yang sakit, para keluarga yang sakit mungkin ini barokah mulai lebih mahal dibaringi sedekah ras umur panjang barokah manfaat dan bermanfaat dan Allah
Subhanahu wa taala wa ala hadihi wa sallallahu alaihi hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri Fatihah. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.